4 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है तो 55 एकड़ पैली इस बंदे ने बनाई है। इस पटवारी के विरुद्ध कदे किसान यूनियन धरने लाउंदियां रहीआं, कदे खुद किसान यूनियन के धरने च बैठण वाले मान अज उन्हां दे धरने ते लाठीचार्ज भी कर दिंदे हैं। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हाँ प्रवीण शर्मा लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। अज की इस रिपोर्ट के गलबात करांगे 55 किल्लियां वाले मशहूर पटवारी के बारे, जिस पटवारी के बारे तुसीं सोशल मीडिया ते सारियां चर्चावां सुणीआं ही हैं। पर इस मसले का एक होर पहलू भी है और दिलचस्प पहलू ये है कि इस पटवारी के विरुद्ध कदे किसान यूनियन धरने लाउंदियां रहीआं। 21 सालों के 55 किल्ले पैली बनती किवें है वो भी जाणांगे ते CM मान जदों उन्हां टाइमां दे विच शायद वो मैंबर पार्लीमेंट होणगे, ये जदों इस पटवारी बलकार सिंह के खिलाफ लगे धरने दे विच CM मान कदे जांदे रहे है ते धरने लाउंदियां सन किसान यूनियनां। वो गल वक्खरी है कि अजकल मान साहब सत्ता दे विच ने ते अजकल किसान यूनियनां दे नाल जदों उन्हां दे धरने लगदे ते फिर जिवें आपां देखिआ कि पिछले दिनां दे विच लाठीचार्ज होया ते एक किसान की मौत भी हो गई। सो ये भी समय दे ही एक गेड़ है कि कदे खुद किसान यूनियन के धरने च बैठण वाले मान अज उन्होंने धरने ते लाठीचार्ज भी कर देंगे है। खैर अपना मसला ये नहीं है, अपना मसला पटवारी है। पटवारी बलकार सिंह जिहड़े बंदे ने अपनी 21 सालों की टन्योर दे विच नौकरी के दौरान अपने नां, अपनी पत्नी के नां, अपने घर वाली के नां ते अपने माता के नाम से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है तो 55 एकड़ पैली इस बंदे ने बनाई है। अज CM मान का एक ट्वीट बड़ा दिलचस्प सी जिहदे विच वो जिक्र करते हैं कि रीयल स्टेट करन वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बख्शांगे नहीं। उन्होंने ये गल क्यों कही, क्योंकि इस पटवारी के बाबत भी ये गल कही जाती है कि इन्हें रीयल स्टेट के विच भी जिहड़ा भ्रष्टाचारी का जो कथित तौर पर दोष लग रहे है, जो पैसा इकट्ठा किया सी वो रीयल स्टेट के विच कीता सी। ते कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जिहड़ा पटवारी आ ये रिश्वतखोरी के पैसे तो इकट्ठे करदा ही करदा सी, पर नाल इस बंदे की जिहड़ी पहुँच सी ਉਹ आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच भी चंगी दसी जाती सी ते कालियां दी सरकार दे विच भी। ये अक्सर किसान यूनियनां दे बंदियां नूं कहना हुंदा सीगा कि MLA तां मेरी जेब दे विच ही है, यानी कि MLA नूं तां मैं गौलदा ही नहीं। मतलब कहण तो भाव भी कि मेरे कोल इन्ने क पैसे जेब दे विच है कि मैं MLA तो आपदी गल मनवा लूँगा। ते कहंदे जे कोई उहदे उत्ते लोड़ पै गया तो मेरे कोल टेची हैगा वा, मतलब टेचियां दा भरिया पैसा। ये इत्थों पता लगदा कि बंदे दी गल करन दा जिहड़ा हौमे दा हंकार दा जिहड़ा लैवल सी वो की सी। खैर हुण तुहानूं पता वा कि इसे बंदे दे करके पटवारी धरने ते बैठे कि तुसीं साडे बंदे नूं बिना गल्लों गिरफ्तार किया। बिना गल्लों तां नहीं, तुसीं साडे बंदे नूं गलत तरीके नाल गिरफ्तार किया। असल दे विच जिहड़ा वो गिरफ्तार करन वाला तरीका सत्कार होना चाहिए वो ये है, जिहड़ियां यूनियनां दा पटवार यूनियनां दा कहना वो ये है कि जिहड़े प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ बहुत सारे अफसरां के विरुद्ध कार्रवाई जिहड़ी आ वो नहीं हो सकी। तकरीबन 70% केसां दे विच परसोनल विभाग तो जानकारी ना मिलण करके केस अड़े खड़े ने। विजिलेंस अपनी कार्रवाई नूं अगे नहीं तोड़ रही। आपां वापस बलकार सिंह ते आउणे आ। जिहड़ा बलकार सिंह आ असल दे विच ये बंदे ने 21 सालां दे विच 55 एकड़ पैली बनाई ते इहदे नाल असल दे विच इन्ना ही नहीं, न्यू अफसर कलोनिया पटियाला दे विच 400 गज का रहैशी प्लाट इहदा उत्थे है। महिंद्रा कंपलैक्स पटियाला दे विच 2 कमर्शियल प्लाटां की खरीद भी की है। कोठी की उसारी ते 5 लाख खर्च किया। इन्हां सारियां जायदादां की जिहड़ी कीमत है 4 करोड़ रुपये दसी जाती है। इहने 16 कनालां 17 मरलियां का एक प्लाट लिया 33 लाख का, वो भी 11 अगस्त 2023 नूं बयाना किया इहने। इसे तरह 19 बिघे रकबे का 90 लाख के खरीद की है इहने 16 अप्रैल 2018 ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਸਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ। 55 एकड़ ਪੈਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸਮਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਧੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 21 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਸਲ ਵਧੀ। ਟਸਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੌਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 54 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋੜੇਵਾਲ, ਘੋੜੇ ਨੱਬ, ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ, ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਜਰਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਜਲੂਰ, ਬਲਰਾਮ, ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੈਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਾਲ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ, ਸਭ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀ ਵਿਕਾਊ ਆ ਤੇ ਆਹ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੋੜ ਤੋੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਸੌਦੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਔਨ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ ਮੂਹਰੋਂ ਪੈਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਦੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਠ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ 55 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਵਿਰੋਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ % ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਲਈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2%, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2% ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਟ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕ ਬਦਲਣ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।